बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मिथुन राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा जे मिथुन राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई मार्च 2026 किपरि रहिबो। एही मार्च मासरे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किभଳି रहिबो। आपणक कुंडली रे नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिबो। नवग्रह आपणकु केउ फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे, केउ सब क्षेत्र रे आपणकु सफलता मिलिबो एवं केउ क्षेत्र रे आपणकु सतर्कतार आवश्यकता रहिबो, प्रतिकारर आवश्यकता रहिबो। ए सब विषय जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु तृतीय राशि हेउची मिथुन राशि। तो आपणक राशिर अधिपति हेउछंती बुध। बुध आपणकर नवम भावरे गोचर करुछंती। बुधंक सहित सूर्य, मंगल एवं राहु मध्य आपणकर नवम स्थान रे गोचर करुछंती। शनि एवं शुक्र आपणकर दशम भावरे गोचर करुछंती। केतु आपणकर तृतीय भावरे गोचर करुछंती। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किभଳି रहिबो मार्च 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती बुध। बुध आपणक कुंडलीर नवम भावरे गोचर करुछंती, किंतु बुधंक सहित सूर्य, मंगल एवं राहु मध्य गोचर करुछंती। शुक्र एवं शनि बहुत भल स्थिति रे अछंती। तो स्वास्थ्य रे आपणकर कोनोसी भी समस्या देखा जाउ नाही। जहा केवल समस्या रहउछि ताहा हेउछि बुध एवं राहु, मंगल एवं सूर्यंक सहित अछंती। एही चारि ग्रहर मिश्रण रे आपणकर चर्म रे किछिटा समस्या देखा देबो। जेतु राहु एवं बुध एकत्र रहउछंती, तो आपणकर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम टिके देखा देबो। एथिपाई आपणको सतर्क रहिबाको पड़िबो। एलर्जी, इन्फेक्शन भली प्रॉब्लम देखा देई पारे। यह व्यतीत जदि आपण दूर स्थान को यात्रा करूछंती, लंबा यात्रा करूछंती, तो आपणको शीघ्र ठंडा किंबा काश होई जाय पारे। बुध, राहु, सूर्य एवं मंगल एकाठी थिबा कारणरो ए सब छोट छोट समस्या देखा देबो, किंतु कोनोसी बड़ स्वास्थ्य जनित समस्या आपणकर देखा जाउ नाही। स्वास्थ्य आपणकर भल रहिबो, इम्यूनिटी सिस्टम मध्य भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किभଳି रहिबो एही मार्च 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव। आपणक पंचम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र। तो शुक्र आपणकर दशम भावरे गोचर करुछंती। दशम भावरे शुक्र उच्च स्थिति रे अछंती। आपणक भाग्य भावर अधिपति शनिक सहित शुक्र गोचर करुछंती। तो एठारे आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति बहुत भल देखा जाउछि। गुरु आपणकर पंचम भाव को देखुछंती। गुरु हेउछंती ज्ञानर कारक ग्रह। एहा व्यतीत भाग्यशंक सहित बुध त्रिकोण रे बसिछंती। तेनु एही मास आपणकर पाठ पढ़ा पई बहुत भल रहिबो। जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम अछि, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि, प्रतियोगितामूलक परीक्षा अछि, तो निश्चित भाबरे आपणको भाग्यर साथ मिलिबो। केवल आपण आगको बढ़ंतु एवं निजर काम करि चलंतु, निश्चित भाबरे आपणको सुफल मिलिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किभଳି रहिबो एही मार्च 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव, आपणक संतानर भाव। तो आपणक पंचम भावर अधिपति शुक्र दशम भावरे गोचर करुछंती। तेबे आपणकर क्यारियर रे आपण जेउठारे काम करुछंती, आपणकर कार्य क्षेत्र रे आपणकर नूतन प्रेम संपर्क गढ़ी उठी पारे। जदि आपण अविवाहित अछंती, तेबे आपण कोनोसी नूतन संपर्क रे बांधी होई पारंती, किंबा जदि आपण ऑलरेडी प्रेम संपर्क रे अछंती, तो प्रेम जीवन पई बहुत भल समय रहुछि। तेबे बुध एवं शुक्र परस्पर ठारू
ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ 80ରୁ 90% ଭଲ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଡରେ ରହିବେ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲିଂସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର 11 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ବକ୍ରିରୁ ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଗୃହ ଉପରେ ରହିବ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଥିଲା ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି, ପରିବାର ସହିତ କେଉଁଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, କାରଣ ଏଠାରେ ଶନି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ପାପୀ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ରହୁନାହିଁ। 15 ତାରିଖକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦଶମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ତ 15 ତାରିଖ ପରେ ଶନି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ଦେବ। ତେଣୁ 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମିଟିଂ ଅଛି, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣ ସେଲ୍ ପରଚେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କେମିତି ରହିବ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଶନି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଢ଼ିବ। ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହାକୁ ଆମର ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ସହିତ ଏବଂ ସମାନ ସମୟରେ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏହାକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଶନି ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଦଶମ ଘରେ ଶନି ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି? ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି ଆମଠାରୁ ଆଗରେ ନାହାନ୍ତି, କେହି ଆମଠାରୁ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଏହା ବୁଝିଯାଅ। କେହି ଆମଠାରୁ ଆଗରେ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ପଛରେ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁମାନେ ଆମର କାମକୁ ବୁଝନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ଏହି ମାସରେ ସେମାନଙ୍କର କାମକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାମକୁ ହିଁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯିବେ। ତ ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ପରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯିବେ, ତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯିବ। କାମରେ ଆପଣ କିଛି ଖୁସି ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଏପରି ସଂଯୋଗ ବହୁତ କମ୍ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଚାକିରି ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାକିରି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିଯାଇପାରେ। ଗୁରୁ ନବମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ, ଅଧିକ କାମ ରହିବ। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଦଶମ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ
କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ବ୍ୟବସାୟ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନ ତ୍ରିକୋଣରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କାରଣ ଦଶମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆପଣ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, ବଡ଼ ଜିନିଷ, କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।